حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا گروہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگنے کی رب تعالیٰ کے حضور دعائیں مانگ رہے تھے، اور تمام اصحاب کرام کی آنکھوں سے اشک رواں تھے کہ جیسے قبر ہماری آنکھوں کے سامنے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہم سے دریافت فرمایا کہ تم سب کیوں رو رہے ہو؟ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلی سیڑھی قبر ہے، جو اس سے سرخرو ہو جاتا ہے آگے اس کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک کلمات جانتا ہوں جو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے مجھے سکھائے تھے، جو شخص 100 بار ان کلمات کو کہے اس پر قبر اور جہنم کا عذاب اٹھا لیا جائے گا، قبر اس کے لیے راحت ہوگی اور جہنم کے تمام دروازوں پر مقفل لگا دیا جائے گا اور جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ فرمایا، یہ اسم اعظم ہے، جس مرد عورت نے ان کلمات کو پڑھ لیا، اللہ کے حضور بخشش کی دعا مانگی، وہ یہ سمجھے اس نے اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگی ہے۔ رب تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں فرمائے گا، جو مانگے عطا کیا جائے گا۔ وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو اس نے کہا، امیر المومنین، مجھے تقدیر کے بارے میں بتائیے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تاریخ راہ ہے، اس پر مت چلو۔ اس نے کہا، امیر المومنین، مجھے تقدیر کے بارے میں بتائیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، گہرا سمندر ہے، اس میں مت گھس۔ اس نے کہا، امیر المومنین، مجھے تقدیر کے بارے میں بتائیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ تعالیٰ کا راز ہے جو تجھ پر مخفی ہے، اسے افشا مت کر۔ اس نے کہا، امیر المومنین، مجھے تقدیر کے بارے میں بتائیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے سائل، اللہ تعالیٰ تجھے تخلیف فرمانے والا ہے، جیسے وہ چاہے یا جیسے تو چاہے۔ اس نے کہا کہ جیسے اللہ تعالیٰ چاہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تجھ سے کام لے گا جیسے وہ چاہے یا جیسے تو چاہے۔ اس نے کہا، جیسے اللہ تعالیٰ چاہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ تجھے دوبارہ زندہ فرمائے گا، جیسے وہ چاہے گا یا جیسے تو چاہے گا۔ اس نے کہا، جیسے وہ چاہے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے سائل، کیا تو اپنے پروردگار اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال نہیں کرتا؟ اس نے کہا، کیوں نہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو کس چیز سے عافیت کا سوال اس سے کرتا ہے؟ کیا اس مصیبت سے کہ جس میں اس نے تجھ مبتلا کیا، یا اس مصیبت سے جس میں تیرے علاوہ کسی اور کو مبتلا کیا؟ اس نے کہا کہ اس مصیبت سے جس میں اس نے مجھے مبتلا کیا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اے سائل، تو کہتا ہے کہ برائی دفع کرنے کا حیلہ اور بھلائی حاصل کرنے کی قوت نہیں ہے مگر اسے ہی جو یہ کہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کی مدد کے، جو کہ بلند و برتر اور عظیم ہے، ورنہ عظیم ہے۔ تو جانتا ہے کہ اس کی تفسیر میں کیا ہے؟ اس نے کہا، امیر المومنین، جو کچھ آپ کو سکھایا گیا ہے وہ مجھے بھی سکھا دیجیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی تفسیر یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر قدرت حاصل نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اسے قوت حاصل ہوگی، مگر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ان دونوں معاملوں میں قوت و قدرت ہوگی۔ اے سائل، کیا اللہ تعالیٰ کے مقابل تجھے بھی مشیت حاصل ہے؟ اگر تو کہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا تجھے مشیت حاصل ہے تو نے اسے اللہ تعالیٰ کی مشیت سے مستغنا کر دیا، اور اگر تیرا یہ گمان ہو کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر تجھے مشیت حاصل ہے تو نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی معیشت میں کسی کو شریک کا دعویٰ کیا ہے۔ اے سائل، اللہ تعالیٰ زخم کرتا ہے اور علاج بھی کرتا ہے، تو اس کی طرف سے دوا ہے اور اسی کی طرف سے بیماری ہے۔ کیا تو نے اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کا معاملہ سمجھ لیا؟ اس نے کہا، ہاں۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تمہارا بھائی مسلمان ہو گیا ہے، چنانچہ اٹھو، اس سے مصافحہ کرو۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میرے پاس کوئی قدری آدمی ہوتا تو میں اس کی گردن پکڑ لیتا، پھر میں اس کی گردن پر مارتا رہوں گا حتیٰ کہ اسے کاٹ ڈالوں گا، کیونکہ وہ اس امت کے یہودی، نصرانی اور مجوسی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر بندے کے لیے محافظ فرشتے مقرر ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس آدمی پر کوئی دیوار نہیں گرتی، نہ ہی وہ کسی کنویں میں گرتا ہے، اور نہ ہی اسے کوئی جانور مصیبت پہنچاتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ تقدیر جو اس کے لیے لکھ دی گئی ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے، تو وہ محافظ فرشتے
उसे तनहा छोड़ देते हैं तो अल्लाह ताला उसे जो मुसीबत पहुंचाना चाहता है वो उसे पहुंच जाती है। हजरत अबी सलबी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गज़वा से वापस तशरीफ लाए तो मस्जिद नबी में दाखिल हुए और 2 रकात नमाज अदा फरमाई। और ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करती थी कि जब भी किसी सफर से वापस आए तो मस्जिद में दाखिल हों और 2 रकातें इसमें अदा फरमाएं और हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास वापस मुड़े, फिर अपनी अज़वाज मुतहरात रजी अल्लाह अन्हुन्ना के पास जाएं। तो एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सफर से वापस तशरीफ लाए तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़वाज मुतहरात के हुजरों की तरफ जाने से पहले आप रजी अल्लाह ताला अन्हा से इब्तिदा फरमाई। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला ने घर के दरवाजे पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल फरमाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को बोसे देने लगी। एक रवायत में इस तरह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक और चश्मान मुबारक को बोसे देने लगी और रोने लगी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फरमाया कि तुझे किसने रुलाया? तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको देखा है कि आपका रंग बदला हुआ है और आपके कपड़े ओसीदा हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फरमाया, ऐ फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा मत रो, अल्लाह ताला ने तेरे वालिद गिरामी को ऐसे मामले पर भेजा है कि जमीन पर कोई कच्चा पक्का घर और हाल ऐसा नहीं कि जिस पर वो मामला यानी दीन इस्लाम इज्जत और जिल्लत की हालत में दाखिल ना हो जाए, हत्ता कि वो वहां पहुंचेगा जहां रात पहुंचती है। इब्ने मुत्तफिक रजी अल्लाह ताला अन्हा आप रजी अल्लाह ताला अन्हा की कुनियत अबुल मुत्तफिक है। फरमाते हैं कि मुझसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ बयान किए गए और वो मुझे बहुत शरीर लगे तो मैंने मक्का मुकरमा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश किया तो मुझे कहा गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिना के मकाम पर हैं। तो मैं मना के मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो मुझे कहा गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात के मकाम पर हैं। तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चल पड़ा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हजूम कर दिया। मुझसे कहा गया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते से हट जाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस आदमी को छोड़ दो। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हजूम किया हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच गया और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी की मुहार फरमाया कि लगाम पकड़ ली हत्ता कि हमारी सवारियों की गर्दनें एक दूसरे से मिल गई। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ना रोका। मैंने अर्ज किया कि 2 चीजें हैं, इनके बारे में मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछता हूँ, वो कौन सी चीज है जो मुझे दोज़ख से निजात दे और मुझे जन्नत में दाखिल कर दे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ चेहरा किया और फरमाया कि अगरचे तूने मुख्तसर मसला पूछा है, अलबत्ता तूने बहुत अजीम और तवील बात कही है। चुनाचा मुझसे समझ ले, तू अल्लाह ताला की इबादत करे और उसके साथ किसी चीज को शरीक ना ठहराए, फर्ज नमाज अदा करे, फर्ज ज़कात अदा करे, रमजान अल मुबारक के रोजे रखे, खाना काबा का हज करे, उम्रा करे, जो तू पसंद करता है कि लोग तेरे साथ करे तो भी उनके साथ कर, और जो तू पसंद करता है कि लोग तेरे पास लाएं उससे लोगों को बचा। फिर सवारी का रास्ता छोड़ दे। अबी तफैल रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं भी इस लश्कर में शामिल था जिसे हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने बनु तनाजिया कबीले की तरफ भेजा था। तो हम वहां पहुंचे तो हमने उन्हें 3 गिरोह में पाया। अमीरुल मोमिनीन ने इनमें से एक गिरोह से कहा कि तुम क्या हो? तो उन्होंने कहा कि हम वो लोग थे कि हम नसरानी थे, तो हमने इस्लाम कबूल किया और आपने इस्लाम पर साबित कदम रहे। आप रजी अल्लाह ताला ने दूसरे गिरोह से कहा, तुम क्या हो? तो उन्होंने कहा हम नसरानी थे, तो अपनी नसरानियत पर साबित कदम रहे। आप रजी अल्लाह ताला ने तीसरे गिरोह से कहा कि तुम क्या हो? उन्होंने कहा कि हम नसरानी थे, तो इस्लाम लाए, फिर अपनी नसरानियत पर लौट गए। चुनाचा हम अपने दीन से अफसल कोई दीन नहीं देखते। आप रजी अल्लाह ताला ने इन्हें कहा कि इस्लाम कबूल कर लो, तो उन्होंने इनकार किया। आप रजी अल्लाह ताला ने अपने साथियों से कहा कि जब मैं अपने सर पर 3 बार हाथ फेरूं तो तुम इन पर सख्ती से हमला कर देना। तो उन्होंने ऐसा ही किया। चुनाचे जंग लड़ने वालों को कत्ल कर डाला और बच्चों को कैद कर लिया और बच्चों को हजरत अली रजी अल्लाह ताला के पास लाया गया। तो मुस्तकिला बिन
उबीरा आया और उसने 20,000 दिरहम के एवज उन्हें खरीदा। वो 10,000 दिरहम लेकर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास आया तो आप रजी अल्लाह तआला वो कबूल करने से इनकार कर दिया। तो मुस्तकला अपने दिरहम लेकर चला गया और उनसे उन बच्चों का कष्ट किया, चुनाचा उन्हें आज़ाद कर दिया और चीखने चिल्लाने वाली के साथ मिल गया। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अर्ज की गई कि क्या आप बच्चों को कैद नहीं करेंगे? फरमाया नहीं। तो इनसे कोई अर्ज ना किया गया। हजरत अली रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर चढ़े, अल्लाह ताला की हम्दो सनान बयान फरमाई और इरशाद फरमाया कि एक किताब है, उसमें अल्लाह ताला ने जन्नतियों के नाम और उनके खानदानों बाप दादा के नाम लिख दिए, तो उनकी मीज़ान जोड़ दी गई है। क़यामत के दिन तक ना तो उनमें इजाफा होगा और ना ही कमी होगी। फिर इरशाद फरमाया कि एक किताब है, उनमें जहन्नमियों के नाम और उनके खानदानों के नाम अल्लाह ताला ने लिख दिए, तो उनकी मीज़ान जोड़ दी है, यानी टोटल आखिर में दे दिया गया है। तो क़यामत के दिन तक ना ही उनमें कोई इजाफा होगा ना कमी होगी। जन्नती आदमी का खात्मा जन्नतियों के अमल पर होगा, अगरचे कोई सा भी अमल करे, और दोज़खी आदमी का खात्मा दोज़खियों के अमल पर होगा, अगरचे कोई सा भी अमल करे। बाज़ औक़ात खुशबख्तों को बदबख्ती की राह पर चलाया जाता है, हत्ता कि ये कहा जाता है कि वो इनके कितने ही मुशाबे हैं, बल्कि वो इन्हीं में से हैं और इन्हें खुशबख्ती आद लेती है, चुनाचा वो इन्हें छुड़ा लेती है, निजात दिला देती है। बाज़ औक़ात बदबख्तों को खुशबख्ती की राह पर चलाया जाता है, हत्ता कि ये कहा जाता है कि वो इनके कितने ही मुशाबे हैं, बल्कि वो इन्हीं में से हैं और बदबख्ती इन्हें आ लेती है, चुनाचा उन्हें निकाल ले जाती है। जैसे अल्लाह ताला ने उम्मुल किताब में खुशबख्त लिख लिया है, ऐ अल्लाह ताला दुनिया से तब तक नहीं निकालेगा जब तक कि उससे ऐसा काम ना ले लिया जाए जो उसे मौत से पहले खुशबख्त बना दे, अगरचे इतनी ही देर की जितनी देर में दूसरी बार ऊँटनी धोई जाती है। और जैसे अल्लाह ताला ने उम्मुल किताब में बदबख्त लिख दिया है, उसे दुनिया से तब तक नहीं निकाला जाएगा जब तक उससे ऐसा काम ना ले लिया जाए जो उसे मौत से पहले बदबख्त बना दे, अगरचे इतनी देर की जितनी देर में ऊँटनी दूसरी बार धोई ना जाए। और अमाल का दारो मदार के खात्मा पर है। हजरत अकरमा रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि जब हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु सफीन के मकान से लौटे तो आप रजी अल्लाह तआला के साथियों में से एक बूढ़ा उठकर आप रजी अल्लाह तआला के पास गया और कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन, हमें हमारे मुल्क शाम की तरफ सफर करने के बारे में कज़ा व कदर के साथ बताइए। तो आप रजी अल्लाह तआला ने फरमाया, कसम है उस जात की जिसने दाना तख्लीक किया और जानदार को पैदा किया, हमने कोई वादी तय नहीं की और ना ही किसी टीले पर चढ़े मगर कज़ा व कदर के साथ ही। तो उस बूढ़े ने कहा कि मैं अपनी तकलीफ का सवाब अल्लाह ताला से चाहता हूँ। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि बल्कि अल्लाह ताला तुम्हारे चलने में तुम्हारा अजर अजीम फरमाए, हालांकि तुम ऊपर चढ़ रहे थे और तुम्हारे नीचे उतरने में तुम्हारा अजर अजीम फरमाया, हालांकि तुमने नीचे उतर रहे थे और तुम अपने मामलात में से किस चीज में जबरदस्ती नहीं की और ना ही इस तरह तुम मजबूर किए गए थे। तो उस बूढ़े ने कहा, अमीरुल मोमिनीन कैसे, हालांकि कज़ा व कदर ने हमें इसकी तरफ हाँका था। तो आप रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि अफसोस तुझ पर, शायद तूने उसे ऐसी कज़ा गुमान किया जो लाजिम है और ऐसी तकदीर गुमान किया जो हतमी है। अगर ऐसी बात होती तो वादा और वईद तो साकित हो जाते और सवाब आकिब सजा बातिल हो जाते और अल्लाह ताला की तरफ से गुनाहगार के लिए मलामत ना आती और नेकोकारों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से तारीफ ना आती और नेकोकार नेकी के सवाब गुनाहगार से ज्यादा हकदार ना होता। ये तो बुतों के पुजारियों के गिरोह, शैतानों के लश्करों और रब्बे रहमान के दुश्मनों की गुफ्तगू है और उसकी नाफरमानी मगलूब होकर नहीं की जाती और ना ही उसकी इताअत जबरदस्ती की जाती है और वो हर काम बंदे के सुपुर्द करके मालिक नहीं बताता। और उसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उन दोनों में उनकी निशानी के अजायबात दिखाई देते हैं, इन्हें बातिल तख्लीक की नहीं फरमाया। ये तो उनका गुमान है जो काफिर हुई है और जो काफिर हुई है उनके लिए आग से हलाकत है। तो वो बूढ़े ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, तो वो कज़ा कदर क्या थी जिसमें हमारा सफर करना और वापस लौटना था। तो आप रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, अल्लाह ताला का हुक्म और उसकी हिकमत थी। फिर आप रज़ी अल्लाह तआला ने ये तिलावत फरमाई जिसका तर्जुमा ये, और तुम्हारे रब अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया कि इसके सिवा किसी से को ना पूछो। हजरत शरबील बिन मुस्लिम अल-खवालनी रज़ी अल्लाह तआला के असवद बिन कैस बिन ज़ी अल-खमार ने यमन में दावत नबूवत किया
تو اس نے حضرت ابو المسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا بھیجا حضرت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس آئے تو اس نے کہا کہ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے نہیں سنا۔ اس نے کہا کہ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں۔ تو اس نے بہت بڑی آگ جلانے کا حکم دیا، پھر حضرت ابو المسلم رضی اللہ تعالیٰ اس میں کو پھینک دیا تو اس آگ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ تب اسود بن قیس سے کہا گیا کہ اگر تو نے اسے اپنے پاس سے چلا وطن نہ کیا تو یہ تجھ پر تیرے پیروکار خراب کر دے گا۔ تو اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ کو کوچ کرنے کا حکم دے دیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما چکے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن چکے تھے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی سواری مسجد کے دروازے پر بٹھائی اور اندر داخل ہو کر ایک کونے میں نماز پڑھنے کے لگے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے اور کہا یہ آدمی کس قبیلے سے ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اہل یمن میں سے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اس آدمی نے کیا ہے جسے قذاب نے نہیں مانے آگ میں جلا دیا؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ وہ عبداللہ بن ثواب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں کیا تو وہی ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ قسم ہوا خدا میں وہی ہوں۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے گلے لگایا اور رو پڑے، پھر اسے ساتھ لے گئے اور اپنے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان اسے بٹھایا۔ تب کہا کہ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے موت نہ دی حتیٰ کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے وہ آدمی نہ دکھا دیا جس کے ساتھ اسی طرح کیا گیا جیسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا۔ تو آگ نے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا گروہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگنے کی رب تعالیٰ سے حضور دعائیں مانگ رہے تھے اور تمام صحابہ کرام کی آنکھوں سے اشک رواں تھے کہ جیسے قبر ہماری آنکھوں کے سامنے ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ہم سے دریافت فرمایا کہ تم سب کیوں روتے ہو؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے پہلی سیڑھی قبر ہے، جو اس میں سرخرو ہو جاتا ہے آگے اس کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک کلمات جانتا ہوں جو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے مجھے سکھائے تھے۔ جو شخص 100 مرتبہ ان کلمات کو کہے لا الہ الا اللہ مالک الحق المبین، اس پر قبر اور جہنم کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، قبر کے لیے رات ہو جاتی ہے اور جنت کے تمام دروازوں پر جہنم کے تمام دروازوں پر مقفل لگا جاتا ہے اور جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ یہ اسم اعظم ہے۔ جس مرد و عورت نے ان کلمات کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی وہ یہ سمجھے کہ اس نے اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا نہیں رد کریں گے، جو مانگے عطا کیا جائے گا۔ صحیح بخاری جلد اول۔ اللہ پاک ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا احسنا کثیرا۔